والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52. اس سے پہلے کی آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کے لشکر اور فوج سمیت دریا کے اندر غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اسی دریا سے پار کیا. تو یہ دیکھنے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں لوگ تھے وہ لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب جو ہمیں اطمینان ہو گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی کھلی مدد آپ کے ساتھ ہے اور اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات بھی عطا فرمایا، اسے غرق بھی کیا. اب جو ہمیں اطمینان ہے تو آپ جو ہے جیسے آپ کو مناسب لگے ہمارے لیے کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی شریعت لے کر آؤ تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. آپ ہم کو بولیں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. فرعون کا لشکر غرق ہوا. بعض مفسرین کے مطابق بنی اسرائیل مصر میں آئے یا کسی اور علاقے میں آئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ کوئی شریعت، کوئی کتاب ہمارے لے کر آؤ تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کریں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ بات رکھی کہ ایسا قوم کا مطالبہ ہے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے کہ آپ جو کوہ طور پر آؤ اور 1 مہینہ ہماری عبادت کرو، روزہ ہے اور اس کے علاوہ تو اس کے بعد جو ہم تمہیں دستور شریعت عطا فرمائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وہاں پر کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. تو پہلے تو 30 دن کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند آتی ہے اور اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو اور 10 دن بڑھا کر 40 دن کا کہتے ہیں. اور پھر وہ ایام مکمل ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کتاب دی جاتی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں تورات کے نام سے، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. وہ کتاب اللہ رب العزت دیتے ہیں. تو 40 دن کوہ طور پر گزارتے ہیں جیسا کہ اللہ کا وعدہ تھا، آپ ہمارے جو ہے کوہ طور پر آؤ، عبادت کرو. پھر اللہ کی طرف سے کتاب دی جاتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جو 40 دنوں تک اپنی قوم سے دور رہتے ہیں، یعنی کوہ طور پر جاتے عبادت کے لیے اور قوم کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سامری جادوگر، جو جادوگر ہوتا ہے وہ سونے کا یا چاندی کا ایک گائے کا بچڑا بناتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام ان کے گھوڑے کی دھول یا مٹی لے کر اس بچڑے کے اوپر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس بچڑے کے اندر جان آ جاتی ہے. تو اب وہ جو قوم ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک ایسا چمتکار ہو گیا کہ سونے کا بچڑا ہے اور اس کے اندر جان بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے. تو وہ دیکھ کر وہ قوم جو اس کی پرستش کرنے لگی اور موسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات، جو ہدایت ان کو دی تھی اس کو چھوڑ کر اس بکرے کے پیچھے اور اس جادوگر کے پیچھے لگ گئی. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آیا، دیکھے ایسے ایسے حالات ہے، تو سخت ناراض ہوئے اپنے بھائی کے اوپر بھی اور قوم کے اوپر بھی. پورا آگے پھر دوسری آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا. مختصراً یہاں پر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر اور بھائی وغیرہ کو ڈانٹنے کے بعد پھر جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ توبہ کرتی ہے. ان کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے یہ چیزیں ہو گئی اور اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں، توبہ کا طریقہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے گناہ کا کام کیا ہے انہوں نے یہ چیزیں کرنی ہے. تو اللہ رب العزت باوجود یہ سب گناہ ہونے کے ان کو معاف فرما دیتے ہیں کہ شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اس بچڑے کی عبادت کرنا،
वो काम करने के बाद भी जब वो तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ फरमा देते हैं। तो उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बयान फरमाया कि तुमसे इतना बड़ा गुनाह सरजद हो गया था कि तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में खुदा को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर एक बछड़े की परिस्थिति शुरू कर दी थी, लेकिन तौबा करने के बाद मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। यानी मजीद तुम पर एहसान किया कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो इस एहसान के बदले में तुम्हें ये करना चाहिए कि उस मेरा एहसान को फरामोश ना करते हुए, मेरा एहसान को मानते हुए मेरी इताअत और फरमाबरदारी बजा लाना चाहिए। तो इस आयत के अंदर पहले तो दो बातें, 40 दिन का जिक्र है इस आयत के अंदर खास तौर पर। बहुत से लोग इतराज़ करने वाले या जिनको मालूम नहीं, वो भी सवाल करते कि जमात वाले 40 दिन कहाँ से लाए। तो 40 दिन अगर किसी को नहीं लगाना है, उसको इतराज़ है तो 50 दिन लगाए, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। और 40 दिन ये जो आदत है खुद कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि 40 दिन तक आप यहाँ पर इबादत करो, आपको हमारी तरफ से ये जो किताब है, शरीयत आपकी दी जाएगी। तो कुरान मजीद के अंदर भी इसका आदत मौजूद है, उसमें किसी को इतराज़ होने की कि कुरान में या हदीस में ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई कहता भी कि कुरान में बता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद 40 दिन का मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि 40 दिन तक इबादत करो। दूसरी बात कि शिर्क है या कुफ्र है, ये बहुत बड़े गुनाह है जिसको जुल्मुन अजीम कहा गया और इसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में उससे तौबा करता है, चाहे कुफ्र हो या शिर्क हो, अपनी ज़िंदगी में तौबा करता है, मरने से पहले तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमा देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इतनी बड़ी और माफ़ करने वाली कि इतने बड़े गुनाह करने के बाद भी अगर वो मरने से पहले तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमा देते। यही मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल से किया कि उस बकरे की परिस्थिति करने के बावजूद भी जब उन लोगों ने तौबा की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने दरगुजर कर दिया, अब मेरे इस एहसान का बदला तुम्हें ये करना चाहिए कि जो मैंने तुम पर नेमत की है, यानी इतने बड़े गुनाह की तुम्हें माफ़ी दी है, तब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी इताअत और फरमाबरदारी बजा लो। इन्हीं बातों का 2 आयतों के अंदर जिक्र है। वही दुआना मूसा 40 लैलतन सुम्मा तबस्सुमुल इज्ल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, सुम्मा तबस्सुमुल इज्ल मिन बादिही, और तुमने उनके बाद बछड़े को तजवीज़ कर लिया, यानी बछड़े की परस्तिश करने लगे, अंतुम ज़ालिमून, और तुमने सरकशी पर कमर बांध ली, यानी फिरौन को देखे, फिरौन से अल्लाह ने नजात अता फरमाई, बाकी सारी चीज़ों से बचाया, उसके बावजूद दोबारा सरकशी की। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादी ज़ालिक, इसके बाद भी हमने तुमसे दरगुजर किया, यानी तौबा की माफ़ी मांगी। तो अल्लाह फरमाते कि सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादी ज़ालिक, इसके बाद भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम हमारा एहसान मान लो, ताकि तुम हमारे शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि तुम हमारे इताअत गुजार और फरमाबरदार बन जाओ। तो इन 2 आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन नामतों का जिक्र किया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर किया था कि इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ किया। तो हमारे लिए भी इसमें एक सबक है कि हमसे जो गुनाह होते हैं, गलतियाँ सरजद होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमा देते हैं। तौबा करने के बाद, दिल से नादिम होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माफ़ी के शुक्रिया में हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम गुनाह ना करें और उसकी इताअत और फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।